Good morning. Today we are doing the poem Where the Mind is Without Fear. Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. This is one of the most anthologized poems. Where the Mind is Without Fear forms the 35th song of Geetanjali. Geetanjali means song offering. Geetanjali is an offering to God Almighty. It is of course an offering to God Almighty. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ജലിയാണ്, സോങ് ഓഫറിംഗ് ആണ് ഗീതാഞ്ജലി. അതിലെ 35ാമത്തെ സോങ് ആണ് വേർ ദി മൈൻഡ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഫിയർ. In toto it contains 108 songs. ആകെ ഉള്ളത് 108 സോങ്സ്. അതിൽ 35ാമത്തെ സോങ് ആണ് വേർ ദി മൈൻഡ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഫിയർ. The poet is Rabindranath Tagore. The poet is the Nobel Prize laureate Rabindranath Tagore. Tagore, his period was between 1861 and 1941. That means 6 years before India getting independence. 6 years before India becoming independent, he passed away. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് 6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. He died in the year 1940. It was one of the strongest wishes to see free India, but before that he died. Tagore gained for India a permanent place in the world's literary map. Tagore gained for India a permanent place in the world's literary map. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1913. 1913 ടാഗോറിന് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. ഗീതാഞ്ജലി വാസ് ദി പോയറ്റിക് വർക്ക് വിച്ച് ബ്രോട്ട് ഹിം ദി കവറ്റഡ് പ്രൈസ്. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമ്മാനം, ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനം അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തത് ഗീതാഞ്ജലി, ദി സോങ് ഓഫറിംഗ്, ആ കവിതയാണ്. Tagore was the son of Maharshi Devendranath Tagore. His father was Devendranath Tagore. He was the son of Maharshi Devendranath Tagore. Even in childhood he became familiar with Upanishads and the Vaishnava poetry. കാവ്യങ്ങളും അതുപോലെ ഉപനിഷത്തുകളും കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വായത്തമാക്കിയിരുന്നു. He was familiar with Upanishads and the Vaishnava poetry early in his childhood. At the age of 16, when he was just 16, he went to England for higher studies. For getting his higher studies, he went to England at the younger age of 16. 16ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി. ബട്ട് he returned without a degree after a year and a half. It was his aim to take up a degree, but he returned without a degree after a year and a half. 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി സമ്പാദിക്കാൻ അദ്ദേഹം മടങ്ങുകയുണ്ടായി. He started writing poems, plays and short stories in Bengali. അദ്ദേഹം ബംഗാളിയിലാണ് കവിതകളും നാടകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകഥകളും എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. He started writing poems, plays and short stories in Bengali. At the age of 40, he established the educational institution known as Shantiniketan. 40 വയസ്സായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശാന്തിനികേതൻ, ഹോം ഓഫ് പീസ്, ശാന്തിനികേതൻ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചു. അതാണ് പിൽക്കാലത്ത് വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയായിട്ട് ഉയർന്നത്. He founded the education institution known as Shantiniketan. The next 5 years brought many tragedies into his life. The next 5 years brought many tragedies into his personal life. ടാഗോറിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചതായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള 5 വർഷങ്ങൾ, 40 മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ. Which were the tragedies? He lost his wife, his daughter, his father and his youngest son in quick succession.
തുടരെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരിച്ചുപോയി. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ഭാര്യ, അത് കഴിഞ്ഞ് മകള്, പിന്നെ പിതാവ്, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ മകൻ. They passed away, they died in quick succession. These bereavements induced him to mold a philosophic contemplation. Actually, these bereavements in life molded him into having a philosophic contemplation. ഒരുതരം തത്വചിന്താപരമായ ഒരു ശൈലി അവലംബിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സങ്കടങ്ങളാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖങ്ങളായിരുന്നു. These bereavements induced in him a mood of philosophic contemplation. It was in such a mood that he wrote ഗീതാഞ്ജലി. ഇങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ, നഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു പാരമ്യതയിലിരിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ കടുത്ത വിഷാദത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് he wrote ഗീതാഞ്ജലി as an offering to God Almighty. ദൈവത്തിനൊരു അഞ്ജലിയായ, ഒരു സമർപ്പണമായ ഗീതാഞ്ജലി അദ്ദേഹം രചിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ്. He wrote Gitanjali. Gitanjali was later translated into English by Tagore himself. പിന്നീട് ഗീതാഞ്ജലി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് വേറെ ആരുമായിരുന്നില്ല, ടാഗോർ തന്നെയായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ടാഗോർ ഹിംസെൽഫ് ഹു ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഗീതാഞ്ജലി into English. Then in 1912, in the year 1912, he went to England with his English translation. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ, ഇംഗ്ലീഷിൽ അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്ത ഗീതാഞ്ജലിയുമായി, അതിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുമായി അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി. In which year? In 1912. He met writers like W.B Yeats. അവിടെ ചെന്നിട്ട് വില്യം ബട്ട്ലർ യേറ്റ്സിനെ കണ്ടു. ഷോ ആൻഡ് H.G. വെൽസ് ആൻഡ് എസ്ര പൗണ്ട്. ഷോയെ കണ്ടു, H.G. വെൽസിനെ, ഹെർബർട്ട് ജോർജ് വെൽസിനെ കണ്ടു, ചരിത്രകാരൻ കൂടിയായ H.G. വെൽസിനെ കണ്ടു. പിന്നെ മോഡേണിസ്റ്റ് പോയറ്റായ എസ്ര പൗണ്ട്, T.S. എലിയട്ടിൻ്റെ സുഹൃത്തായ എസ്ര പൗണ്ടിനെ കണ്ടു. The Indian Society in England, the Indian Society published the book with an introduction by W.B. Yeats. W.B. Yeatsൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനോടുകൂടി ഈ 108 ഗാനങ്ങൾ, 108 സോങ്സ് അടങ്ങുന്ന ഈ ഗീതാഞ്ജലി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് the Indian Society, the Indian Society in England. The Indian Society published the book with an introduction by W.B. Yeats. അതിൽ 2-3 പേജിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ W.B. Yeats തന്നെ, വില്യം ബട്ട്ലർ യേറ്റ്സ് തന്നെ എഴുതി. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, 1912 അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഗീതാഞ്ജലി. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ 1913, he won the Nobel Prize for Literature, or he was awarded the Nobel Prize for Literature. പിറ്റേ വർഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത്. Tagore visited many foreign countries as a cultural ambassador of India. Later, Tagore visited so many foreign countries as a cultural ambassador of India. ഒരു സാംസ്കാരിക നായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഇക്കാലത്ത് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും സഞ്ചരിച്ചു. In 1940, in the year 1940, Oxford University conferred D.Litt on him. 1940 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് D.Litt, ഓണററി D.Litt സമ്മാനിച്ചു. ഡെത്ത് കെയും 1 year after, in 1941. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് മരണവും സംഭവിച്ചു. So this is a short biographical sketch of our national poet Rabindranath Tagore. The poem under our study is Where the Mind is Without Fear. So this is the 35th song number 35 of the songbook Gitanjali, containing in all 108 songs. 108 songs ഉള്ള ഗീതാഞ്ജലിയിൽ 35ാമത്തെ സോങ് ആണിത്. Where the Mind is Without Fear. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening
thought and action. Into that heaven of freedom, my father led my country awake. So this is a small song. This is, even though it is very small, it is full of meaning. It is a song written before India achieving independence, before India getting independence. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പോയം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കവിതയാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പാട്രിയോട്ടിക് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ്. ദി പോയം ആക്ച്വലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പാട്രിയോട്ടിക് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ്. Where the mind is without fear and the head is held high. You know, through this poem, Rabindranath Tagore visualizes or envisions an India or a world, an India where there is every element congenial for the fullest development of an individual. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സർവതോമുഖമായ പുരോഗതിക്ക് ഉതകുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും, അനുകൂല ഘടകങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാരതത്തെ വിഭാവന ചെയ്യുന്നു. Or we can say, Tagore through this small poems or small song presents an India of his dreams. He introduces before us an India of his vision. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനയിലെ ഒരു ഭാരതത്തെയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഭാവനയിലെ ആ സുന്ദരമായ ഭാരതത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭാരതം, ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പം അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ക്ലച്ചസിലമർന്ന ഈ ഭാരതത്തെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നിറഞ്ഞു വിളുമ്പുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും വ്യക്തിത്വത്തിന് അനുകൂലമായ എല്ലാ സർക്കംസ്റ്റൻസസും ഉള്ള അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഉയർത്തേണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ, ടാഗോർ വിഷ്വലൈസസ് a free India in this poem, or Tagore presents before us or introduces before us an India of his dreams. What are the characteristic features of India of his dreams or India of his vision? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനയിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്തൊക്കെയാണ്? Where the mind is without fear. You know, in the India of his dreams, in the India of his vision, you know, the mind is without fear. The human mind is without fear. You know, fear is a hindrance to progress. പുരോഗതിക്കൊരു തടസ്സമാണ് this negative emotion fear. ഈ negative emotion fear. See, where there is the negative emotion fear, the land can never achieve progress. ഒരിക്കലും പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയത്തില്ല. So, in the India of Tagore's vision, or in the country of Tagore's dreams, the human mind is without fear. ടാഗോറിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഭാരതത്തിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ഭയമില്ല. The mind is fearless. Human mind is fearless. And the head is held high. As the mind is fearless and the people do not experience even an atom of fear, they can keep their heads always high. They never keep their head. They never keep their heads bowed down in front of anybody. അവരുടെ ശിരസ്സുകൾ ഒരിക്കലും കുനിക്കുന്നില്ല, ആരുടെ മുമ്പിലും കുനിക്കേണ്ട അവസരം വരുന്നില്ല. They can always keep their head up. They always keep their head high. എപ്പോഴും അവർ ശിരസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ശിരസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. So in the country of Tagore's vision or dream, the human mind is fearless and people hold their heads high. ശിരസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. They are never afraid of anybody. ബ്രിട്ടീഷുകാരായാലും ആരായാലും അവരെ ഭയമില്ല, പേടിയില്ല. They do not know what fear is. So they can achieve real progress. Where knowledge is free, and in the India of his dreams or in the India of his vision, knowledge is free to one and all. Everybody can have the access of free knowledge. എല്ലാവർക്കും വിജ്ഞാനം സ്വതന്ത്രമായി നേടാൻ കഴിയും. The goddess of knowledge, she blesses everyone in the country of his dreams. In the India of his vision, you know, the goddess of knowledge blesses everyone, blesses one and all. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. Knowledge is free, irrespective of caste, creed and color. Everybody can achieve knowledge free of charge. Actually, knowledge is power. കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, knowledge ആണ് ശക്തി.
So everyone can have free access of knowledge in the country of in the land of his dreams. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം യഥേഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. Where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls. The present world is broken up into small fragments. Fragments means pieces. Into small countries by domestic walls, national boundaries, domestic walls. But Tagore's world, Tagore വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ലോകം, രാജ്യത്തെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെയും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനയിലെ ലോകം അങ്ങനെയാണ്. It has not been broken up into fragments. It has not been broken up into or divided into fragments or pieces by narrow domestic walls, by narrow nationalist boundary, by narrow national boundaries. ദേശീയ അതിർവരമ്പുകൾ, ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളൊന്നും ടാഗോറിൻ്റെ ലോകത്തെ വേർതിരിച്ചിട്ടില്ല. ദർ ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് എവരിവെയർ. ടാഗോറിൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്ന ലോകത്തിലെ യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡാണ്. ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ്. Man does not divide himself from himself on the basis of caste, color or language. ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളിങ്ങനെ വിഭജിച്ച് പിന്നിമാറി നിൽക്കുന്നില്ല. People have a sense of oneness in the world of Tagore's vision. വസുദൈവ കുടുംബകം, ലോകമേ തറവാട്, ആ ഒരു ചിന്ത ടാഗോറിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ ആളുകൾക്ക്, ആ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല പീസസായി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ദർ ഈസ് നോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ. ദി വേൾഡ് ഓഫ് ഹിസ് വിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ഓർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഇൻ ടു പീസസ് ബൈ നാരോ നാഷണൽ ബൗണ്ടറീസ്. ഈ അതിർവരമ്പുകളൊന്നും ഭിന്നിച്ചിട്ടില്ല, അതിർവരമ്പുകളേ ഇല്ല. ദർ ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് ബ്രദർഹുഡ്. ദർ ഈസ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി എവരിവെയർ. സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ സാഹോദര്യവും എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു നാരോ ബൗണ്ടറീസ് where words come out from the depth of truth. In the world of Tagore's vision or in the India of Tagore's dreams, ടാഗോറിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഭാരതത്തിൽ അതെടുക്കാം. ഭാരതത്തിൽ people are truthful. People never resort to lie. ഒരിക്കലും നുണകളെ കള്ളങ്ങളെ അവലംബിക്കുന്നില്ല. We know that the things that we get by resorting to lie may never long last. നമ്മൾ നുണകളെ അവലംബിച്ച് നേടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ശാശ്വത ഭാവമില്ല. In the country of Tagore's dreams or vision, people know that. So every word comes out from the depth of truth, not from the depth of truth, not from the depth of truth. സത്യത്തിൻ്റെ മരണത്തിൽ നിന്നും അല്ല, സത്യത്തിൻ്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഓരോ വാക്കും ആളുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. എവരി വേർഡ് കംസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദി ഡീപ്പ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹേർട്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഓരോ വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. സത്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഓരോ വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. പീപ്പിൾ ആർ ഓൾവേസ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിനെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. സോ ഇൻ ദി ഇന്ത്യ ഓഫ് ടാഗോർസ് ഡ്രീംസ്, ടാഗോറിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ അന്നത്തെ പ്രസൻറ്റ് ഇന്ത്യ അല്ല, പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ അല്ല, ടാഗോറിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഭാരതത്തിൽ people are always truthful. People utter truth always. Words come out from the depth of truth, not from the depth of truth. Then where tireless striving stretches its arms towards perfection. And also in the India of his dreams, in the India of his vision, or the India that he envisions, people are always hardworking. They know the nobility of hardworking. കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം ജനങ്ങൾക്കറിയാം. Where in such a country, in such a country of his dreams, tireless striving means unwearied hard work. Tireless, unwearied, ക്ഷീണം അനുഭവിക്കാത്ത, ക്ഷീണിക്കാത്ത, striving, hard work. Tireless striving, unwearied hard work stretches its arms towards perfection. People want perfection in anything and everything. ഏത് കാര്യത്തിലായാലും ആളുകൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പെർഫെക്ഷൻ വേണം, പൂർണ്ണത വേണം.
People are running after perfection. And also Tagore wants nothing less than perfection. Perfection കുറഞ്ഞ ഒന്നും വേണ്ട. So people work hard in order to achieve perfection in anything and everything. എല്ലാറ്റിലും പെർഫെക്ഷൻ നേടാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. They are turning their blood into sweat to earn their bread. അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി അവരെന്താ? They are turning their very blood into sweat. അവരുടെ ചോര നീരാക്കിയാണ് അവർ ഉപജീവനം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. They want perfection in everything and everything that they touch. അവർ സ്പർശിക്കുന്ന എല്ലാത്തിലും അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പെർഫെക്ഷനാണ് വേണ്ടത്. So in the world of his dreams or in the country of his dreams or vision, people are always hardworking and their hardworking always stretches its arms towards perfection. അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് നീളുന്നത്? പൂർണ്ണതയിലേക്ക്. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. In the country of Tagore's vision or dream, the clear stream of reason. Reason means rational thought. Yukti chinda. Reason. Tagore compares reason to a clear stream, crystal clear stream. യുക്തി എന്താ ടാഗോർ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്, കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതുമായിട്ട്? നല്ലൊരു തെളിഞ്ഞ നീരരുവിയായിട്ട്, തെളിഞ്ഞ അരുവിയുമായി. തെളിഞ്ഞ അരുവിയാണ് rational thoughts. In the world of his vision or dreams, the clear stream of reason, the clear stream of rational thought has not lost its way, has not been led astray. വഴിതെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല. The clear stream of reason has not lost its way, has not been led astray into the dreary means dull, dreary desert sand of dead habit. Dead habit means old customs and beliefs. പഴഞ്ചൻ സമ്പ്രദായങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും. പഴഞ്ചൻ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ഡെസർട്ട് സാൻഡിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. യുക്തി എന്തേ ഒരു ക്ലിയർ സ്ട്രീമിനോടും. Tagore emphatically points out that the country of his vision or the country of his dreams, the clear stream of reason, the crystal clear stream of reason has not been led astray into the dreary, dull desert sand of dead habits. The clear stream of reason has not been dried up. തെളിഞ്ഞ നീരരുവി പോലുള്ള യുക്തി എന്താ? വറ്റി വരണ്ടു പോയിട്ടില്ല. ഡ്രൈഡ് അപ്പ് ബൈ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി ഡെസർട്ട് സാൻഡ് ഓഫ് ഡെഡ് ഹാബിറ്റ്. ഡെഡ് ഹാബിറ്റ് മീൻസ് ഓൾഡ് ബിലീവ്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ്. പഴഞ്ചൻ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരമര്യാദകളും. അങ്ങനെയുള്ള പഴഞ്ചൻ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ആചാരമര്യാദകളുടെയും മരുഭൂമിയിലേക്ക് തെളിഞ്ഞ നീരരുവി ഒഴുകിപ്പോയിട്ടില്ല. ഏതിൻ്റെ നീരരുവി? യുക്തി ഇന്ത്യയുടെ നീരരുവി ഒഴുകിപ്പോയി വറ്റി വരണ്ടു പോയിട്ടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദി കൺട്രി ഓഫ് ഹിസ് വിഷൻ ഓർ ഡ്രീംസ് പീപ്പിൾ ആർ ഓൾവേസ് ഗൈഡഡ് ഫോർത്ത് ബൈ ക്ലിയർ റീസൺ. ആളുകളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് യുക്തി ഇന്ത്യയാണ്, അല്ലാതെ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ലെഡ് ബൈ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസ്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളല്ല. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും പഴഞ്ചൻ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെയും ആ ഒരു മണലാരണ്യത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വറ്റി വരണ്ടു പോയിട്ടില്ല. ഇത് ദ ക്ലിയർ സ്ട്രീം ഓഫ് റീസൺ. ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ലെഡ് astray into the dreary desert sand of dead habits of superstition, old beliefs and customs. Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. In the India of his dreams, in the country of his dreams, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ രാജ്യത്ത്, സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഭാരതത്തിൽ എന്താണ് അത്? ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെഡ് ഫോർവേഡ്, നോട്ട് ബാക്ക്വേഡ്. മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത്, പിന്നാക്കമല്ല, മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മനസ്സ്. എവിടേക്ക്? ഇൻടു ദി എവർ വൈഡനിങ് തോട്ട് ആൻഡ് ആക്ഷൻ, into the ever widening horizons of thought and action.
തോട്ട് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ആർ ടോട്ടലി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ്. രണ്ടും അഭേദ്യമായി ബന്ധമുള്ളതാണ്. തോട്ട് ആൻഡ് ആക്ഷൻ. തോട്ടാണ് ആക്ഷനായി പരിണമിക്കുന്നത്. തോട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ ലേറ്റർ. ആദ്യം ചിന്തയുണ്ടാകുന്നു, ആ ചിന്ത എന്തായി മാറുന്നു? പ്രവൃത്തിയായി മാറുന്നു. ആക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് തോട്ട് ഈസ് ഫോളി. പ്രവൃത്തി, ചിന്തയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിയാണ്, വിഡ്ഢിത്തമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഇൻ ദി കൺട്രി ഓഫ് ഹിസ് വിഷൻ ഓർ ഡ്രീംസ് the human mind is led forward. The human mind is always led forward into the ever widening thought and action. എന്നെന്നും വിസ്തൃതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തയുടെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അങ്ങ്, സർവശക്തനായ അങ്ങ് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നയിക്കുന്നു. അതെവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ടാഗോറിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഭാരതത്തിൽ. ഇൻ ദി വേൾഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഡ്രീംസ്, ഓർ ടു ബി എക്സാക്ട് ഇൻ ദി കൺട്രി ഓഫ് ഹിസ് ഡ്രീംസ്, human mind is led forward by thee. Thee means God. Mind is led forward by God to ever widening horizons of action and thought. എന്നെന്നും വിസ്തൃതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തയിലേക്കും പ്രവൃത്തിയിലേക്കും ആനയിക്കപ്പെടുന്നു മനുഷ്യ മനസ്സിനെ. എന്നെന്നും വിസ്തൃതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെന്നും ടു ദി പ്രോഗ്രസീവ് തോട്ട് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ദി ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഈസ് ലെഡ് ഇൻ ദി കൺട്രി ഓഫ് ഹിസ് വിഷൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഭാരതത്തിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ദൈവം, സർവശക്തനായ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്നെന്നും വിസ്തൃതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തയിലേക്കും പ്രവൃത്തിയിലേക്കും നയിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി ബൈ ഫോൾഡിങ് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ഹി ഏണസ്റ്റ്ലി പ്രൈസ് ടു ഗോഡ് ഓൾമൈറ്റി. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം മൈ ഫാദർ ലെറ്റ് മൈ കൺട്രി എവേക്ക്. മൈ ഫാദർ, my country, present country, my country is in deep slumber of slavery. It is in the slavery. Our country is under slavery. Our country is in slavery under the clutches of the Britishers. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ക്ലച്ചസിൽ സ്ലേവറിയിലാണ്, അടിമത്തത്തിൻ്റെ സുഷുപ്തിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഭാരതം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഭാരതത്തിൽ there is every element congenial to the fullest development of an individual. People are free-minded. People do not have fear. People do not keep their head bowed down. People are always guided by reason. And people are always truthful. അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്തിലേക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക്, ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള the country of his vision is of course a heaven on earth. What Tagore envisions is of course a heaven on earth. ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാണ്, മണ്ണിലെ വിണ്ണിനെയാണ് ടാഗോർ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. ഇൻടു ദാറ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് മൈ ഫാദർ, എൻ്റെ പിതാവേ, മൈ ഗോഡ്, എൻ്റെ ദൈവമേ, ലെറ്റ് മൈ കൺട്രി എവേക്ക്. Let my country awake from the deep slumber of slavery. ഈ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഡീപ്പ് സ്ലംബറിൽ നിന്നും ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക്. What Tagore has presented is of course a heaven of freedom. And into that heaven of freedom let his country awake. Let his country awake.